اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو پاکستان ملتان اور پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سینٹر کے اشتراک سے خصوصی محفل مشاعرہ ہم ہیں سخن نواز کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر اور آج کے اس خوبصورت مشاعرے کی صدارت ملک کے نامور شاعر ادیب دانشور پروفیسر ڈاکٹر محمد امین کر رہے ہیں۔ خصوصی ملک کے نامور شاعر ادیب دانشور مصور اور فلسفی جناب پروفیسر انور جمال، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری خوش بختی یہ ہے کہ آج ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹوڈیو میں اس خطے کے نامور شعراء کرام موجود ہیں جن کا تعلق مختلف زبانوں سے ہے، کہ جو اپنی اپنی مادری زبانوں کے علاوہ قومی زبان میں بھی شاعری کر رہے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے اور ریڈیو پاکستان کے کہ اس سال کے آغاز میں انہوں نے محبت کے موضوع پر ایک ایسے محفل مشاعرہ کا آغاز کیا کہ جس کے لیے ہم انتظار کر رہے تھے، منتظر تھے کہ دوست اکٹھے ہوں، اور آج ایک بھرپور محفل مشاعرہ انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر عاصی کرنالی نے کہا تھا اسی اسٹوڈیو میں کبھی مشاعرہ پڑھتے ہوئے، میں محبت ہوں مجھے آتا ہے نفرت کا علاج، تم ہر ایک شخص کے سینے میں میرا دل رکھ دو۔ اور شاعری جو ہے وہ ویسے بھی محبت کی ہے کہ امجد نے ہی اسی اسٹوڈیو میں کہا تھا کہ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ یہ محبتوں کے امین ہیں، سب سفیر ہیں، اور آج ہم ان سے شاعری سنیں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ جنوبی پنجاب کے نامور اور منتخب شعراء کرام آج ساتھ ہمارے موجود ہیں۔ مشاعرے کے آغاز میں اپنی غزل اور اس کے بعد پھر باقی مہمانوں سے کلام سنتے ہیں۔ صدر محفل اور مہمان خصوصی کی اجازت سے، ہر ایک لب پہ میرا تذکرہ ضروری ہے، ہر ایک لب پہ میرا تذکرہ ضروری ہے، محبتوں میں کوئی معجزہ ضروری ہے، جسے یہ ضد تھی محبت میں فاصلہ نہ رہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اب فاصلہ ضروری ہے، جسے یہ ضد تھی محبت میں فاصلہ نہ رہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اب فاصلہ ضروری ہے، اور فسانے میں نہیں ہے تذکرہ بچھڑنے کا، فسانے میں نہیں ہے تذکرہ بچھڑنے کا، اور اس میں ایک یہی واقعہ ضروری ہے، فسانے میں نہیں ہے تذکرہ بچھڑنے کا، اور اس میں ایک یہی واقعہ ضروری ہے، اور وہ چاندنی میں نکلتا ہے میرے گھر کی طرف، وہ چاندنی میں نکلتا ہے میرے گھر کی طرف، سو چاند ڈھلنے تلک جاگنا ضروری ہے، وہ چاندنی میں، بہت شکریہ، وہ چاندنی میں نکلتا ہے میرے گھر کی طرف، سو چاند ڈھلنے تلک جاگنا ضروری ہے، ہر ایک لب پہ میرا تذکرہ ضروری ہے، محبتوں میں کوئی معجزہ ضروری ہے۔ سماعت کرنے کا شکریہ، اور اب گزارش کروں گا جناب شبیر آصف سے تشریف لائیں اور اپنا کلام عطا کریں۔ جناب شبیر آصف۔ تو اس محبت کو پیر کر لے، یوں اپنے دل کو فقیر کر لے، یہ خاک تجھ پہ ہو خود نچھاور، یہ خاک تجھ پہ ہو خود نچھاور، تو خود کو اتنا حقیر کر لے، یہ خاک تجھ پہ ہو خود نچھاور، تو خود کو اتنا حقیر کر لے، اور فتح یہ دنیا نہ ہو سکے گی، محبتوں سے اسیر کر لے، فتح یہ دنیا نہ ہو سکے گی، محبتوں سے اسیر کر لے، تو ڈھونڈ نفرت میں بھی محبت، تو ڈھونڈ نفرت میں بھی محبت، یوں زہر چاہے تو شیر کر لے، تو ڈھونڈ نفرت میں بھی محبت، یوں زہر چاہے تو شیر کر لے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے تو خود کو اس کا وزیر کر لے، اور تو راہیں اپنی تراش لے خود، تو راہیں اپنی تراش لے خود، لکیر کا نہ فقیر کر لے، اکڑ کے رہنا تباہ کرے گا تو سیدھا سادھا ضمیر کر لے، اکڑ کے رہنا تباہ کرے گا تو سیدھا سادہ ضمیر کر لے، اور یہ خاک تجھ پہ ہو خود نچھاور، تو خود کو اتنا حقیر کر لے۔ یہ تھے جناب شبیر آصف،
اور اب گزارش کروں گا جناب سید نعیم کاظمی سے تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ آنسوں میں لہو ملا نہ سکے، آگ پانی میں ہم ملا نہ سکے، آنسوں میں لہو ملا نہ سکے۔ میں تو تھا پھول رہا کانٹوں میں، میں تو تھا پھول رہا کانٹوں میں، یہ بھی دکھ ان کو ہم بتا نہ سکے، یہ بھی دکھ ان کو ہم بتا نہ سکے، آنسوں میں لہو ملا نہ سکے، اشک آوارہ بہہ گیا ہوگا، اشک آوارہ بہہ گیا ہوگا، ان کی آنکھوں میں ہم سما نہ سکے، آنسوں میں لہو ملا نہ سکے، جینا تو میں بھی بہت چاہتا تھا، جینا تو میں بھی بہت چاہتا تھا، زندگی ہم تجھے زندگی ہم تجھے نبھا نہ سکے، آنسوں میں لہو ملا کیا رہا تیرے میں کدے میں نہیں، کیا رہا تیرے کیا رہا، کیا رہا، کیا رہا، کیا رہا تیرے میں کدے میں نہیں، جام الفت انہیں پلا نہ سکے، آنسوں میں لہو ملا نہ سکے۔ میں گزارش کروں گا محترمہ مشل سیف صاحبہ سے تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ محترمہ مشل سیف۔ وہ بولتا تو پرندے ٹھہر کے سنتے تھے، وہ بولتا تو پرندے ٹھہر کے سنتے تھے، کہ گفتگو میں اسے حاصل کمال ایسا تھا، گلاب رت کے سبھی رنگ اس پہ کھلتے تھے، گلاب رت کے سبھی رنگ اس پہ کھلتے تھے، کہ خال و خط میں وہ بے مثال ایسا تھا، کہ خال و خط میں وہ بے مثال ایسا تھا، گلے لگانے کی خواہش تو دل ہی دل میں رہی، گلے لگانے کی خواہش تو دل ہی دل میں رہی، ہم نے ہاتھ تک نہ ملایا یہ سال ایسا تھا،
कोविड-19 जुदाई दे के मेरी आंखों के भीगने का सबब, जुदाई दे के मेरी आंखों के भीगने का सबब, वो पूछता था उसे मेरा ख्याल ऐसा था। वो मात मुझको सरे महफिल हमेशा देता था, वो मात मुझको सरे महफिल हमेशा देता था, कभी वो छुप के नहीं चलता था, चाल ऐसा था। मैं चाहती तो ज़रा हट के चल भी सकती थी, मैं चाहती तो ज़रा हट के चल भी सकती थी, मैं फंस गई थी खुद ही उसका जाल ऐसा था। मैं चाहती तो ज़रा हट के चल भी सकती थी, मैं चाहती तो ज़रा हट के चल भी सकती थी, मैं फंस गई थी खुद ही उसका जाल ऐसा था। मेरे वजूद के सब भेद खुल गए उस पर, मेरे वजूद के सब भेद खुल गए उस पर, कि उसके चेहरे पे लिखा सवाल ऐसा था। बिछड़ते वक्त तो मशल पे ज़ब्त लाजिम था, बिछड़ते वक्त तो मशल पे ज़ब्त लाजिम था, तमाम उम्र मगर रोई मिलाल ऐसा था। बहुत शुक्रिया। गुजारिश करूँगा हरियाणवी ज़ुबान के शायर जनाब साजिद शाम से तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब साजिद शाम। सोचां कि सै गद्दम घाणी कित जावां, सोचां कि सै गद्दम घाणी कित जावां, अरे आगे आग सै पीछे पानी कित जावां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सोचां किसे गद्दम गानी कित जावां, अगे आग से पीछे पानी कित जावां। और शेर सुनियो, मारे गैल तो मारी अपनी किस्मत ने, मारे गैल तो मारी अपनी किस्मत ने, अरे कर राखी से कुत्ते खानी कित जावां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मारा गैल तो मारी अपनी किस्मत ने, कर राखी से कुत्ते खानी कित जावां। और जिसका मारा श्यामी बोल नहीं लिकड़े था, जिसका मारा श्यामी बोल नहीं लिकड़े था, रे उसने आगी बात बनानी कित जावां। जिसका मारा श्यामी बोल नहीं लिकड़े था, उसने आगी बात बनानी कित जावां। नौजवान नस्ल के नाम कि कॉलेज पढ़ के तैं तो होगी अप टू डेट, कॉलेज पढ़ के तैं तो होगी अप टू डेट, मारी वाए सोच पुरानी कित जावां, मारी वाए सोच पुरानी कित जावां। और हाथ पकड़ के बोली शाम ले चाल किते, हाथ पकड़ के बोली शाम ले चाल किते, मैं न्यू बोलिया मेरी रानी कित जावां, मैं न्यू बोलिया मेरी रानी कित जावां। और हिजर के पत्ते ऊंज के साजिद न्यू बोलिया, हिजर के पत्ते ऊंज के साजिद न्यू बोलिया, लाई पड़ जाए न्यू भी निभानी कित जावां, लाई पड़ जाए न्यू भी निभानी कित जावां। बहुत शुक्रिया। एक ऐसा ज़माना जब हम मादरी ज़ुबानों से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में अगर हरियाणवी ज़ुबान में जब हमने कलाम सुना तो सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। ये थे जनाब साजिद शाम साहब जो बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। और अब मैं सराइकी के खूबसूरत शायर जनाब अकबर हाशमी से मुल्तमिस हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। क्या पुछदे हो साडे कोलों, क्या पुछदे हो साडे कोलों, असां तां इवें सारी उमरां
ਬਲਦੀ ਭਾਇਚ ਜਾਲ ਦੀ ਸਿੰਨੀ ਲੱਕੜ ਵਾਂਗੂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਦੁਖਦੇ ਰਹੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਮੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਨਜ਼ਮੇ ਚੇਟ ਬਿਗਿਆੜਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਵੈਸੇ ਬਿਗਿਆੜਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਵੈਸੇ ਅੱਖ ਨਾ ਝਿਮਕੇ और नज़्म भरम रब दा ना है ही सजना को अजमावे ना रब दा ना है ही सजना को अजमावे ना थोड़ी देर दे सोहने ख्वाब दी मिठी चास तू वहंदा रासे थोड़ी देर दे सोहने ख्वाब दी मिठी चास तू वहंदा रासे और नज़्म दा ना है दान दितियां दातां देवण कीते दितियां दातां देवण कीते देंदा देवण वाला और नज़्म बेवसी दुनिया उत्ते कमजोरी दी गुस्ताखी कोई रहम दे काबिल कोई नहीं दुनिया उत्ते कमजोरी दी गुस्ताखी कोई रहम दे काबिल कोई नहीं पर ए जुर्म भी केड़ा अपने वासे और अब गुजारिश करूँगा मोहतरमा मलिहा फ़रज से तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। चले गर प्यार का पैगाम ज़माने भर में हम लेकर चले गर प्यार का पैगाम ज़माने भर में हम लेकर तो फिर इसकी सदाओं से ज़माना गूंज उठेगा मोहब्बत का सदाकत का शुजाअत का सबक सीखो मोहब्बत का सदाकत का शुजाअत का सबक सीखो इसी फरमान अहमद से ज़माना गूंज उठेगा सभी किरदार हों यकजा यही एजाज़ है सबका सभी किरदार हों यकजा यही एजाज़ है सबका मिले बाहम ये बाहें तो ज़माना गूंज उठेगा मोहम्मद फ़ातिह दुनिया मोहम्मद फ़ातिह दुनिया यही पैगाम देना है मोहम्मद फ़ातिह दुनिया यही पैगाम देना है इस पैगाम से एक दिन ज़माना गूंज उठेगा जमाना प्यार का सिक्का ज़माने भर में हमको है जमाना प्यार का सिक्का ज़माने भर में हमको है खुदा के अब्र रहमत से ज़माना गूंज उठेगा मुसलमान एक हों फरहत तो दुश्मन कांप उठेगा मुसलमान एक हों फरहत तो दुश्मन कांप उठेगा सदाए हक के नारों से ज़माना गूंज उठेगा। अभी आपने मलिहा फ़रहत को सुना। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान के इश्तराक से नए साल के मुनासबत से महफ़िल मुशायरा जारी है। याद रहे कि इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जनाब नईम अकबर खोसा, कमर हाशमी और जनाब यूनुस चिश्ती हैं और आज हमारे स्टूडियो में रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के स्टूडियो में मुल्क के नामवर शोरा कराम मौजूद हैं जिनसे हम उनका खूबसूरत कलाम सुन रहे हैं। अब गुजारिश करूँगा 3 शेरी मजमूए उनके मंजर आम पर आ चुके हैं। मारूफ शायर हैं जनाब डॉक्टर शहजादा वहीद से तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। हमको मालूम है हम तो हैं तुम्हारे कितने हमको मालूम है हम तो हैं तुम्हारे कितने सच कहो मेरे सनम तुम हो हमारे कितने आदब हमको मालूम है हम तो हैं तुम्हारे कितने सच कहो मेरे सनम तुम हो हमारे कितने चांद की तरह सभी चाहते हैं तुमको बहुत चांद की तरह सभी चाहते हैं तुमको बहुत क्या बताएं कि हमें तुम भी हो प्यारे कितने आधा बस
اب تو آ جاؤ ہنسی پھول بچھا رکھے ہیں، آؤ دیکھو تو یہ رستے ہیں سنوارے کتنے، کس قدر پھول گلستان ندی نالے سب، کس قدر پھول گلستان ندی نالے سب، خیر مقدم کو تیرے ہیں یہ نظارے کتنے، ہجر کی رات میں کیسا ہے ستارے گننا، ہجر کی رات میں کیسا ہے ستارے گننا، چھپ گئے رات کے دامن میں ستارے کتنے، آداب۔ سانس شمشیر کی مانند ہی چلی جاتی ہے، سانس شمشیر کی مانند ہی چلی جاتی ہے، دل کی دھڑکن نے کیے تجھ کو اشارے کتنے، آداب۔ کس طرح بند ہوں آنکھیں کہ گرے نہ آنسو، کس طرح بند ہوں آنکھیں کہ گرے نہ آنسو، اشک رک جائیں جو ہوں اور کنارے کتنے، کس طرح بند ہوں آنکھیں کہ گرے نہ آنسو، اشک رک جائیں جو ہوں اور کنارے کتنے، سب جہانوں کے لیے ہے وہ خدا کیا کم ہے، سب جہانوں کے لیے ہے وہ خدا کیا کم ہے، بے سہاروں کو صنم ہوں بھی سہارے کتنے، آداب۔ تیرے دیدار کو ترسا ہوں صنم مدت سے، تیرے دیدار کو ترسا ہوں صنم مدت سے، میری آنکھوں میں سلگتے ہیں شرارے کتنے، تیرے دیدار کو ترسا ہوں صنم مدت سے، میری آنکھوں میں سلگتے ہیں شرارے کتنے، آخری شعر ہے، ریگزاروں میں بھٹکتے ہی پھرے بن تیرے، ریگزاروں میں بھٹکتے ہی پھرے بن تیرے، سال ہا سال اکیلے ہیں گزارے کتنے، ہم کو معلوم ہے ہم تو ہیں تمہارے کتنے، سچ کہو میرے صنم تم ہو ہمارے کتنے، آداب۔ خوبصورت شاعری عطا کر رہے تھے ڈاکٹر شہزادہ وحید، اور اب گزارش کروں گا محترمہ شاہدہ وفا علوی سے تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ سونا میرا ڈھول وے سانول، سونا میرا ڈھول وے سانول، میں کو اینا رول وے سانول، تیرے نامے لگ جو گئیاں، تیرے نامے لگ جو گئیاں، تھی گئی ہاں انمول وے سانول، تھی گئی ہاں انمول وے سانول، چھوڑ گیوں تا سینگیا میکوں، چھوڑ گیوں تا سینگیا میکوں، آن مرے سن بول وے سانول، عشق نہیں وکدا لا نہ بولی، عشق نہیں وکدا لا نہ بولی، اٹیاں بھانا تول وے سانول، میکوں اینا رول وے سانول، ہاں قربان میں تیرے ناتوں، ہاں قربان میں تیرے ناتوں، جندڑی ریساں گھول وے سانول، میکوں اینا رول وے سانول، تے رس رنج ساری یار مکا دے، رس رنج ساری یار مکا دے، ناول گزریاں پھول وے سانول، ناول گزریاں پھول وے سانول، ہجر وفانی جیون دیندا، ہجر وفانی جیون دیندا، آوس میرے کول وے سانول، میکوں اینا رول وے سانول، کہ ساریاں اپنے ذمے لاواں کیاول راضی تھی سے، ساریاں اپنے ذمے لاواں کیاول راضی تھی سے، بازی ساری سر تے چاواں کیاول راضی تھی سے، بچی کھچی زندگی ساری ڈکھیں درداں ماری،
ਤੈਡੇ ਨਾ ਤੂੰ ਘੋਲ ਵਤਾਵਾਂ ਕਿਆ ਵੱਲ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀ ਸੀ ਤੈਡੇ ਇਸ਼ਕੇ ਚਾਣਕ ਰਾਹੀਂ ਰਾਂਝਣ ਸਈਂਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੈਡੇ ਇਸ਼ਕੇ ਚਾਣਕ ਰਾਹੀਂ ਰਾਂਝਣ ਸਈਂਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੈਡਿਆਂ ਮੰਝੀ ਯਾਰ ਚਰਾਵਾਂ ਕਿਆ ਵੱਲ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀ ਸੀ ਤੈਡਿਆਂ ਮੰਝੀ ਯਾਰ ਚਰਾਵਾਂ ਕਿਆ ਵੱਲ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀ ਸੇ ਤੇ ਅੱਖ ਜਿਮਕਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੈਡੇ ਕੀਤੇ ਸਈਆਂ ਅੱਖ ਜਿਮਕਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੈਡੇ ਕੀਤੇ ਸਈਆਂ ਤਾਰੇ ਘਿਨ ਅਸਮਾਨ ਤੂੰ ਆਵਾਂ ਕਿਆ ਵੱਲ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀ ਸੇ तारे घिन आसमान तू आवा क्या वल राजी थी से और सारी शोहरत छोड़ कर आही यार भंभीरियां चावा तेजा सारी शोहरत छोड़ कर आई यार भंभीरियां चावा तेजा जेकर अपनी जात वटावा क्या वल राजी थी सी जेकर अपनी जात वटावा क्या वल राजी थी से ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਣ ਵਫਾਕੂ ਵਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਣ ਵਫਾਕੂ ਵਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇਵੇ ਕਦਮੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਯਾਰ ਮਨਾਵਾਂ ਕਿਆ ਵੱਲ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀ ਸੇ सराइकी का खूबसूरत और तरोताज़ा कलाम पेश कर रही थी मोहतरमा शाहिदा वफ़ा अलवी। और अब गुजारिश करूँगा मोहतरमा सहर सियाल से, इनके 2 शेर मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। उर्दू और सराइकी की नाम शायरा हैं। मोहतरमा सहर सियाल से मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। अखी अखी को गोल घिनसन अखी अखी को गोल घिनसन विच वफा को घोल घिनसन अखी अखी को गोल घिनसन विच वफा को घोल घिनसन इवें ना तू रोल वने अट्टी विच ता तोल घिनसन इवें ना तू रोल वने अट्टी विच ता तोल घिनसन ते पल्लू रांझा घुट ते बद पल्लू रांझा घुट ते बद नहीं ता खेड़े खोल घिनसन पल्लू रांझा घुट ते बद नहीं ता खेड़े खोल घिनसन के तई लुकते राह से तू गोलन वाले गोल घिनसन के तई लुकते राह से तू गोलन वाले गोल घिनसन ते अखी को तू बंद चा कर अखी को तू बंद चा कर दिख दिखाई दा मोल घिनसन अखी को तू बंद चा कर दिख दिखाई दा मोल घिनसन ते सहर हिक वारी वल आसी सहर हिक वारी वल आसी गोलन वाले गोल घिनसन थैंक यू असा नाल जो ऊंदे टुर पै साडे हिन मुल गए कोई सालां दे हन किस्से वो हुलदे हुलदे हुल गए असा नाल जो ऊंदे टुर पै साडे हिन मुल गए कोई सालां दे हन किस्से वो हुलदे हुलदे हुल गए असा तां इक शहर वसाया ऊंदी अख दे अंदर असां तां एक शहर वसाया ऊंदी अख दे अंदर शहर जो उजड़िया नाल असां भी रुलदे रुलदे रुल गए ते कमर रज़ा शहजाद सब दी नज़र कच्चे हन कोठे दिल दे मिट्टी दियां हन कंधां कच्चे हन कोठे दिल दे मिट्टी दियां हन कंधां अख दरिया दे कंडड़े हन घुलदे घुलदे घुल गए अख दरिया दे कंडड़े हन घुलदे घुलदे घुल गए ते टुर पे हासे घरों एक दी गोलन अपना आप टुर पे हासे घरों एक दी गोलन अपना आप ई गोलन विच असां खुद को भुलदे भुलदे भुल गए ते सिक्कां दा वत मेला लग्या दिल ने कीती चोण सिक्कां दा वत मेला लग्या
ਦਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਹੱਥें ਰੁਲਦੇ ਰੁਲਦੇ अभी आपने सहर सियाल का कलाम सुना। सदर महफिल जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, मेहमान खसूसी जनाब प्रोफेसर अनवर जमाल। एक अरसे बाद एक ऐसा महफिल मुशायरा सुनने और देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर हाज़रीन महफिल शुअरा कराम हर मिसरे हर शेर पर दाद दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुशायरे का एक रिवाइवल जो होना चाहिए था उसका आगाज़ हो गया है। और अब गुजारिश करूँगा हरियाणवी ज़ुबान के एक और शायर जनाब कंवर वाजिद से तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। किसे न दिल के हाल नहीं जाने रोंदे रहे, मुंह पे धर के यार सिराने रोंदे रहे। किसे न दिल के हाल नहीं जाने रोंदे रहे, मुंह पे धर के यार सिराने रोंदे रहे। किसे की कणक गुदामा के मैं गलदी रही, किसे की कणक गुदामा के मैं गलदी रही। किसे के बालक भूखे बाणे रोंदे रहे। किसे की कणक गुदामा के मैं गलदी रही, किसे के बालक भूखे बाणे रोंदे रहे। हर जिद टूटा था सुपना अच्छे बख्ता का, जिद टूटा था सुपना अच्छे बख्ता का। फोटो अपने देख पुराने रोंदे रहे, फोटो अपने देख पुराने रोंदे रहे। पिज़्ज़े बर्गर आए देसी प्यार गया, पिज़्ज़े बर्गर आए देसी प्यार गया। गज्जक हलवा खील मखाने रोंदे रहे, गज्जक हलवा खील मखाने रोंदे रहे। कलम की नोक में हिजर सिमट के आ गया था, कलम की नोक में हिजर सिमट के आ गया था। दौड़े माये रचना गाने रोंदे रहे। और बरसां बाद मिले तो हम बतलाए नहीं, बरसां बाद मिले तो हम बतलाए नहीं। देखे बस दो चार उलाने रोंदे रहे, देखे बस दो चार उलाने रोंदे रहे। और नए देश के सुपने लेके लिकड़े जिद, नए देश के सुपने लेके लिकड़े जिद। पुरखियां आले ठोर ठिकाने रोंदे रहे। और किते भी वाजिद जिक्र छिड़ा जिद करबल का, किते भी वाजिद जिक्र छिड़ा जिद करबल का। बुढ़े ठेरे बालक स्याणे रोंदे रहे। किसे न दिल के किते भी वाजिद जिक्र छिड़ा जिद करबल का। बुढ़े ठेरे बालक स्याणे रोंदे रहे। किसे न दिल के हाल नहीं जाने रोंदे रहे, मुंह पे धर के यार सिराने रोंदे रहे। बहुत ही खूबसूरत शायरी अता कर रहे थे जनाब कंवर वाजिद, हरियाणवी ज़ुबान के शायर। और अब गुजारिश करूँगा तरोताज़ा शायरा, खूबसूरत शायरा मोहतरमा नौशीन फ़ातिमा से, जदीद लबो लहजे की खूबसूरत शायरा से तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। सबसे पहले 3 अशार से आगाज़ करूँगी। नज़र उठा के देखिए जनाब ऐसा कुछ नहीं, नज़र उठा के देखिए जनाब ऐसा कुछ नहीं। हुजूर पेश आपके हिजाब ऐसा कुछ नहीं। नज़र उठा के देखिए जनाब ऐसा कुछ नहीं। हुजूर पेश आपके हिजाब ऐसा कुछ नहीं। हमेशा अपने हक़ में हम बस इतना बोल पाए हैं, हमेशा अपने हक़ में हम बस इतना बोल पाए हैं। हुजूर ऐसा कुछ नहीं जनाब ऐसा कुछ नहीं। हमेशा हमेशा अपने हक़ में हम बस इतना बोल पाए हैं। हुजूर ऐसा कुछ नहीं जनाब ऐसा कुछ नहीं। बहुत सी चीज़ें दिल का दर्द कम न होने देंगी, पर बहुत सी चीज़ें दिल का दर्द कम न होने देंगी, पर तुम्हारे सर्द लहजे के अजाब ऐसा कुछ नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। बहुत सी चीज़ें दिल का दर्द कम न होने देंगी, पर तुम्हारे सर्द लहजे के अजाब ऐसा कुछ नहीं।
دو اشعار ہیں کہ کبھی لہجے پہ خفا تو کبھی کردار پہ شک، کبھی لہجے پہ خفا تو کبھی کردار پہ شک، تم نے سیکھا ہی نہیں عشق کمانے کا ہنر، کبھی لہجے پہ خفا تو کبھی کردار پہ شک، تم نے سیکھا ہی نہیں عشق کمانے کا ہنر، تم نے پہنا ہی نہیں میرا پسندیدہ لباس، تم نے پہنا ہی نہیں میرا پسندیدہ لباس، تم کو آیا ہی نہیں پاس بلانے کا ہنر، بڑا اچھا شعر ہے۔ آداب۔ تم نے پہنا ہی نہیں میرا پسندیدہ لباس، تم کو آیا ہی نہیں پاس بلانے کا ہنر۔ آخر میں 3 اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ سب جذبے و افعال ہیں املاک محبت، سب جذبے و افعال ہیں املاک محبت، یہ زہر جدائی بھی ہے تریاک محبت، کچھ ننگ ہیں، کچھ ننگ ہیں جو باعث تعزیر بنیں گے، کافی نہ رہی گر انہیں پوشاک محبت، اور پھر عقل سے بھی کام لیا دل کے برابر، پھر عقل سے بھی کام لیا دل کے برابر، پھر عقل سے بھی کام لیا دل کے برابر، اور زیر قدم لائے ہیں افلاک محبت۔ یہ تھیں محترمہ نوشین فاطمہ جو اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہی تھیں، اور اب گزارش کروں گا معروف اور خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب راؤ وحید اسد سے تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ مجھے محبت نہیں ملے گی تجھے کنارہ نہیں ملے گا، مجھے محبت نہیں ملے گی تجھے کنارہ نہیں ملے گا، مجھے خبر ہے یہ تیرا مجھ سے کبھی ستارہ نہیں ملے گا، مجھے محبت نہیں ملے گی تجھے کنارہ نہیں ملے گا، مجھے خبر ہے یہ تیرا مجھ سے کبھی ستارہ نہیں ملے گا، اور چلو پھر ایسا کریں کہ چاہت کو بانٹ لیتے ہیں آدھا آدھا، چلو پھر ایسا کریں کہ چاہت کو بانٹ لیتے ہیں آدھا آدھا، مجھے منافع نہیں ملے گا تجھے خسارہ نہیں ملے گا، چلو پھر ایسا کریں کہ چاہت کو بانٹ لیتے ہیں آدھا آدھا، مجھے منافع نہیں ملے گا تجھے خسارہ نہیں ملے گا، اور مجھے پتا ہے حسین لڑکی ہماری ذاتیں الگ الگ ہیں، مجھے پتا ہے حسین لڑکی ہماری ذاتیں الگ الگ ہیں، تجھے اجازت نہیں ملے گی مجھے اشارہ نہیں ملے گا، تجھے اجازت نہیں ملے گی مجھے اشارہ نہیں ملے گا، اور کسی نجومی نے ہاتھ پکڑا لکیریں دیکھیں تو مسکرایا، کسی نجومی نے ہاتھ پکڑا لکیریں دیکھیں تو مسکرایا، کہا کہ تم جس کو چاہتے ہو وہ شاہ پارا نہیں ملے گا، کہا کہ تم جس کو چاہتے ہو وہ شاہ پارا نہیں ملے گا، اور عجب حقیقت ہے زندگی کی عجیب اس کا مشاہدہ ہے، عجب حقیقت ہے زندگی کی عجیب اس کا مشاہدہ ہے، کہ جس کو ترسیں گے زندگی میں وہی نظارہ نہیں ملے گا، کہ جس کو ترسیں گے زندگی میں وہی نظارہ نہیں ملے گا، کسی شجر نے کہا تھا مجھ سے اداسیوں کے کسی سفر میں، کسی شجر نے کہا تھا مجھ سے اداسیوں کے کسی سفر میں، بچھڑ گیا ہے جو زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں ملے گا، بچھڑ گیا ہے جو زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں ملے گا، وہ ایک معصوم ننھا بچہ گلی میں آ کے جو مانگتا تھا، وہ ایک معصوم ننھا بچہ گلی میں آ کے جو مانگتا تھا، اسے خبر کیا بغیر پیسوں کے ایک غبارہ نہیں ملے گا، وہ ایک معصوم ننھا بچہ گلی میں آ کے جو مانگتا تھا، اسے خبر کیا بغیر پیسوں کے ایک غبارہ نہیں ملے گا، مجھے پتا ہے حسین لڑکی ہماری ذاتیں الگ الگ ہیں، تجھے اجازت نہیں ملے گی مجھے اشارہ نہیں ملے گا۔ بہت شکریہ۔ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب راؤ وحید اسد، اور اب ملک کی نامور شاعرہ ادیبہ نقاد 2 شعری مجموعے ان کے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ گزارش کروں گا محترمہ شازیہ رباب سے تشریف لائیں اور اپنا کلام عطا کریں۔ حکم ہوا تھا محبت پہ شعر کہنا ہے،
لیکن میں نے سوچا ذرا ایک درجہ آگے چلتے ہیں، عشق پہ بات کرتے ہیں صاحب صدر کی اجازت سے۔ تو حضور عشق میں آ گیا، یہاں سر جھکا، یہاں سر جھکا۔ تو حضور عشق میں آ گیا، یہاں سر جھکا، یہاں سر جھکا۔ یہاں پا برہنہ دھمال کر، یہاں پا برہنہ دھمال کر، نیا زخم کھا، یہاں سر جھکا۔ یہاں جس دریچے میں جھانک لے، یہاں جس طرف بھی نظر اٹھے، یہاں جس دریچے میں جھانک لے، یہاں جس طرف بھی نظر اٹھے۔ یہاں عشق دیتا ہے ایک صدا کہ ہو بے صدا، یہاں سر جھکا۔ یہاں عشق دیتا ہے ایک صدا کہ ہو بے صدا، یہاں سر جھکا۔ یہ دیار عشق ہے جانے جاں، یہاں صرف ایک اصول ہے۔ یہ دیار عشق ہے جانے جاں، یہاں صرف ایک اصول ہے۔ میری بات کر میری بات سن، میری بات کر میری بات سن، یہاں میں مٹا یہاں سر جھکا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہاں خود پسندی کو جھونک دے اسی آگ میں کہ جو عشق ہے، یہاں خود پسندی کو جھونک دے اسی آگ میں کہ جو عشق ہے۔ میرے ہم نفس یہاں صرف عشق کا گیت گا، یہاں سر جھکا۔ بہت شکریہ۔ یہاں دل پہ گھاؤ لگے اگر تو کلندری کا سبق ملے، یہاں دل پہ گھاؤ لگے اگر تو کلندری کا سبق ملے۔ یہاں زخم گننا گناہ ہے، سو نہ کر گلا، یہاں سر جھکا۔ یہاں اپنی ذات کو بھول جا، یہاں صرف خواہش عشق کر۔ یہاں اپنی ذات کو بھول جا، یہاں صرف خواہش عشق کر۔ تجھے عشق بخشے گا رفتیں، تیرا ہو بھلا، یہاں سر جھکا۔ تجھے عشق بخشے گا رفتیں، تیرا ہو بھلا، یہاں سر جھکا۔ تو حضور عشق میں آ گیا، یہاں سر جھکا، یہاں سر جھکا۔ بہت شکریہ۔ ریڈیو پاکستان ملتان اور پاکستان ٹیلی ویژن ملتان کے اشتراک سے نئے سال کے موقع پر ہم ہیں سخن نواز محفل مشاعرہ میں محترمہ شازیہ رواب اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہی تھیں۔ سرائیکی کے نامور شاعر، ان کے گیت ریڈیو پاکستان سے بہت زیادہ مقبول ہیں۔ جناب طفیل بلوچ سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب طفیل بلوچ۔ ਸੰਗ ਵਫਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਥੀ ਗਏ, ਸੰਗ ਵਫਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਥੀ ਗਏ, ਲਹਿਜੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋੜੇ ਥੀ ਗਏ। ਸੰਗ ਵਫਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਥੀ ਗਏ, ਲਹਿਜੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋੜੇ ਥੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਫੈਲਾ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਥੀ ਗਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਸਰਾਕੀ ग़ज़ल जे चंद शेर जो हिकु ॾूजे को मिहरबानी थी हिकु ॾूजे को आख्या हासे, हिकु ॾूजे को आख्या हासे, बड़े सुशार मोहब्बत दा। हिकु ॾूजे को आख्या हासे, बड़े सुशार मोहब्बत दा। हर सौदा सच्चा होसी, देखें प्यार मोहब्बत दा। این دنیا تے جیون کیتے پیار دی راہ تے ٹرنا پوسی۔ این دنیا تے جیون کیتے پیار دی راہ تے ٹرنا پوسی۔ ہاں پیار دی خاطر کرنا پوسی ہر اعتبار محبت دا۔ ہاں پیار دی خاطر کرنا پوسی ہر اعتبار محبت دا۔ سوچ سیانی جے کر ہوندی کیوں آکھے لگ دے غیراں دے۔ سوچ سیانی ہوندی جے کر کیوں آکھے لگ دے غیراں دے۔ جھکدا نہیں ہون تیکوں میکوں چن نروار محبت دا۔ عشق چدھاروں جھمری پیندے، عشق چدھاروں جھمری پیندے، دیکھن والا ہووے کوئی۔ عشق چدھاروں جھمری پیندے، دیکھن والا ہووے کوئی۔ ہر بندہ ہے ان دنیا تے ذمہ دار محبت دا۔ ہر بندہ ہے ان دنیا تے ذمہ دار محبت دا۔
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਅੰਦਰ, ਬਸਤੀ ਦੇ ਹਰ ਛੱਪਰ ਤਲੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਅੰਦਰ, ਬਸਤੀ ਦੇ ਹਰ ਛੱਪਰ ਤਲੇ, ਜਿਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਥींदा पए ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਜਿਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਥींदा पए ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਿਖ ਲੈਂਦਾ ਪਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਿਖ ਲੈਂਦਾ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਫਨ ਹਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਫਾਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਨਕਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਫੁੱਲ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਰਾਸਨ, ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫੁੱਲ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਰਾਸਨ, ਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਾਸਨ, ਫੁੱਲ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਰਾਸਨ ਤੇ ਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਾਸਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਬੇਦਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਬੇਦਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। آخری شعر ہے شاکر صاحب، جو تو پھیلا حیران کھڑے ہیں، تو پھیلا حیران کھڑے ہیں، ڈاٹھے پریشان کھڑے ہیں، تو پھیلا حیران کھڑے ہیں تے ڈاٹھے پریشان کھڑے ہیں۔ اساں تا بس چاہ نہیں سکدے ایو بھار محبت دا، اساں تا بس چاہ نہیں سکدے ایو بھار محبت دا۔ ایک دوجے کو آکھیا ہاسے بڑے سوں شار محبت دا، ہر سودا اچ سچا ہو سی دیکھیں پیار محبت دا۔ سرائیکی کے خوبصورت شاعر جناب طفیل بلوچ اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اور اب گزارش کروں گا سرائیکی کے ایک اور شاعر جناب ڈاکٹر مقبول گیلانی سے۔ دکھ دا حال سناواں کیویں، دکھ دا حال سناواں کیویں، من اپنا پرچاواں کیویں، گھر تاں اج وی روٹی کہنی، گھر تاں اج وی روٹی کہنی، بکھے بال سماواں کیویں، گھر تاں اج وی روٹی کہنی، بکھے بال سماواں کیویں۔ پیار پرید دا موسم ٹر گئے، پیار پرید دا موسم ٹر گئے، مونج دی سیج سہاواں کیویں، پیار پرید دا موسم ٹر گئے، مونج دی سیج سہاواں کیویں۔ اور میرے اپنے کھوٹ کماگن، میرے اپنے کھوٹ کماگن، غیر تے دوش میں لاواں کیویں، میرے اپنے کھوٹ کماگن، غیر تے دوش میں لاواں کیویں۔ اور دریا اج بھی خونی لگدے، دریا اج بھی خونی لگدے، کچے گھڑے تے آواں کیویں، دریا اج بھی خونی لگدے، کچے گھڑے تے آواں کیویں۔ دل جو رب دی گول اچ کہنی، دل جو رب دی گول اچ کہنی، پوریاں تھیویں دعاواں کیویں، دل جو رب دی گول اچ کہنی، پوریاں تھیویں دعاواں کیویں۔ دکھ دا حال سناواں کیویں، من اپنا پرچاواں کیویں۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر مقبول گیلانی۔ اب گزارش کروں گا ملک کی نامور شاعرہ، ادیبہ، نقاد، افسانہ نگار محترمہ سائمہ نورین بخاری سے تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ ہم اپنے گھر میں بھی رہتے ہوئے مسافر ہیں، حالات حاضرہ کی نظر، ہم اپنے گھر میں بھی رہتے ہوئے مسافر ہیں، یہ ایک بات ہی ہم جاننے سے قاصر ہیں، ہم اپنے گھر میں بھی رہتے ہوئے مسافر ہیں، یہ ایک بات ہی ہم جاننے سے قاصر ہیں۔ رواں کدھر ہیں یہ رستہ کدھر کو جاتا ہے، رواں کدھر ہیں یہ رستہ کدھر کو جاتا ہے، نہ جانے کون سی منزل کے ہم مسافر ہیں۔ سفر آغاز کرتے ہیں نظم، سفر آغاز کرتے ہیں اجالوں کا بہاروں کا، سفر آغاز کرتے ہیں اجالوں کا بہاروں کا، محبت کے جزیرے پر انوکھے مر غزاروں کا، جہاں پر پھول کھلتے ہوں محبت کے مروت کے، جہاں پر پھول کھلتے ہوں محبت کے مروت کے، جہاں پر دیپ جلتے ہوں نئے امکان کی راحت کے، جہاں پر دیپ جلتے ہوں نئے امکان کی راحت کے، کوئی بھی لمحہ فرصت سدا روشن ہی رہتا ہو، کوئی بھی لمحہ فرصت سدا روشن ہی رہتا ہو، زمین دل یوں ہی
شاداب اور آباد رہتی ہو، نہ ڈھلتی ہو مسافت آبلا پائی کی شدت میں، نہ ڈھلتی ہو مسافت آبلا پائی کی شدت میں، نہ رہتے ہوں نئے منظر بھی پس منظر کی وحشت میں، ہجوم کار کچھ نہ ہو، ہجوم کار کچھ نہ ہو کچھ وحشت پیہم، ہوا خوشبور پہلی چاندنی اور ریشمی فرصت ہمارے گرد پھیلی، ہوا خوشبور پہلی چاندنی اور ریشمی فرصت ہمارے گرد پھیلی ہو، سفر آغاز ہم کرتے ہیں خوابوں کے سہاروں کا، چلو آغاز کریں۔ اور اب گزارش کروں گا ملک کے نامور صحافی، ادیب، کالم نگار، شاعر اور اس خطے کے بے شمار ادیبوں شاعروں کو اپنے اخبار کے ذریعے متعارف کروانے والے جناب سلیم ناز سے تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جنگ دنوں میں سب کی دعا تھی ایسا ہوتا، جنگ دنوں میں سب کی دعا تھی ایسا ہوتا، امن پیمبر اس بستی میں اترا ہوتا، اور جن گلیوں میں لاشوں کے انبار لگے تھے، جن گلیوں میں لاشوں کے انبار لگے تھے، ان گلیوں سے کاش کبھی نہ گزرا ہوتا، اور کبھی ہمیں چھٹکارا ملتا اندھیارے سے، کبھی ہمیں چھٹکارا ملتا اندھیارے سے، اور کبھی تو سورج گھر میں اترا ہوتا، اور میرے پاس تو لفظ ہی سب اندھے لولے تھے، میرے پاس تو لفظ ہی سب اندھے لولے تھے، تم تو آنکھیں رکھتے تھے کچھ لکھا ہوتا۔ سورج سے بھی سایہ مانگے، دل ہے پاگل کیا کیا مانگے، پہلے خود ہی ساتھ چلا تھا، پہلے خود ہی ساتھ چلا تھا، اب وہ مجھ سے رستہ مانگے، اور دھرتی میری ماں جیسی ہے، دھرتی میری ماں جیسی ہے، خون بہا دوں جتنا مانگے۔ یہ تھے جناب سلیم ناز جو اپنی خوبصورت غزل پیش کر رہے تھے۔ ایک ایسی شاعرہ کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ جن کو جب بھی سنا تو یوں لگا کہ بالکل نئی شاعری، چونکا دینے والی شاعری، اور ایک ایسے خطے سے تعلق جہاں کی سرزمین بہت زرخیز ہے، بیدل حیدری، وفا حجازی، خادم نظمی، قمر رضا شہزاد، حسنین اصغر تبسم سمیت ایسے نامور شعراء کرام کے ساتھ انہوں نے اپنی جگہ بنائی، مقام بنایا۔ میں گزارش کروں گا محترمہ کومل جویا سے تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ سب چراغوں کی ہدایات کا مطلب سمجھے، سب چراغوں کی ہدایات کا مطلب سمجھے، چاند روٹھا تو سیاہ رات کا مطلب سمجھے، اس پہ اترے تھے محبت کے صحیفے، لیکن اس پہ اترے تھے محبت کے صحیفے، لیکن ایک کافر کہاں تورات کا مطلب سمجھے۔ بہت شکریہ۔ کون رہ رہ کے وفاؤں کو نبھانا سیکھے، کون رہ رہ کے وفاؤں کو نبھانا سیکھے، کون فرسودہ روایات کا مطلب سمجھے۔ اس سے پہلے تو دعاؤں پہ یقین تھا کم کم، اس سے پہلے تو دعاؤں پہ یقین تھا کم کم، تو نے چھوڑا تو مناجات کا مطلب سمجھے۔ بہت شکریہ۔ اس سے پہلے تو دعاؤں پہ یقین تھا کم کم، تو نے چھوڑا تو مناجات کا مطلب سمجھے۔ جب وہ بھر بھر کے لٹاتا رہا اوروں پہ خلوص، جب وہ بھر بھر کے لٹاتا رہا اوروں پہ خلوص، ہم تہی دست عنایات کا مطلب سمجھے۔
अब किसी और तरफ बात घुमाने वाले, मैं समझती हूँ तेरी बात का मतलब, समझे? अब किसी और तरफ बात घुमाने वाले, मैं समझती हूँ तेरी बात का मतलब, समझे? तुझको भी छोड़ के जाए तेरा अपना कोई, तुझको भी छोड़ के जाए तेरा अपना कोई, तू भी एक रोज मकाफात का मतलब समझे। बहुत अच्छी गजल है। हाज़रीन महफ़िल मुशायरा की दाद ने बताया कि कोमल जोगिया की शायरी कितनी तरोताज़ा है, और अब गुजारिश करूँगा एक और तरोताज़ा पंजाबी के शायर कि जिनकी शायरी भी चौंका देने वाली है, नज़्म उनकी बिल्कुल मुनफरद है। गुजारिश करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद नईम से तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब डॉक्टर सज्जाद नईम। जद भी दिल दे बूहे खुले, जद भी दिल दे बूहे खुले, अखियां विचों मोती डुले। जद भी दिल दे बूहे खुले, अखियां विचों मोती डुले, ते इश्क च मर के जीना दसिया, शाह हुसैन ते बाबे बुल्ले। ते गज़ल दे दो तीन शेर के एहो जै रुख लावां रब्बा, एहो जै रुख लावां रब्बा, जेड़े देवन छावां रब्बा, सोचां ते भी पैरे लगे, किवें बुल हलावां रब्बा। सोचां ते भी पैरे लगे, किवें बुल हलावां रब्बा, रब्बा तैनू कित्थे लब्भण जावां, रब्बा तैनू कित्थे लब्भण जावां, तेरा की सरनामा रब्बा। ते रब्बा वेला अमन दा आवे, रब्बा वेला अमन दा आवे, ढोले माईए गावां रब्बा। ते हंसां दी गल कन्न ना पैंदी, हंसां दी गल कन्न ना पैंदी, रौला पाया कावां रब्बा। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब डॉक्टर सज्जाद नईम जो अपनी खूबसूरत पंजाबी शायरी पेश कर रहे थे। और अब गुजारिश करूँगा सराइकी और उर्दू की नामवर शायरा ब्रॉडकास्टर मोहतरमा रिजवाना तबस्सुम दुरानी से तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। ਕਹਿੰਦੇ घर विच दीदा निस्ती, झाती पावण चंगा कहनी। ਕਹਿੰਦੇ घर विच दीदा निस्ती, झाती पावण चंगा कहनी, मैले हथें उजले दरदा, दर खड़कावण चंगा कहनी। ਕਹਿੰਦੇ घर विच दीदा निस्ती, झाती पावण चंगा कहनी, मैले हथें उजले दरदा, दर खड़कावण चंगा कहनी। अपनी खातिर हर कोई जींदे, बेदी खातिर जी के देखो। अपनी खातिर हर कोई जींदे, बेदी खातिर जी के देखो। दिल है काबे वांग तबस्सुम, काबा ढावण चंगा कहनी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक नज़्म तुहाडी समातन दी नज़्म करे सां। ए मेरे दिल दी उजाड़ नगरी, ए मेरे दिल दी उजाड़ नगरी, है मूंछी मांधी ते उजड़ी पुजड़ी, बेसैंकी वैंकी। हजार गम हैं हजार सदमे, तरिसे रस्ते ते काल कोठी, जे झाती पावो ते घुप अंधारा, जे उत्तों देखूं ते सावी सुथरी। ए मेरे दिल दी उजाड़ नगरी, वसींदी कहनी वसामू की में। ए दिल दी नगरी वसींदी कहनी वसामू की में। चुधार डांगा चुधार चोढ़े, चुधार डोखन चुधार कंडे। चुधार डांगा चुधार चोढ़े, चुधार डोखन चुधार कंढे, ते केड़े केड़े अजाब सामू, तरे दा पंधे ते काल कोठी डरे दी पईए। ते दूर तईयन रेत टिब्बे ते ढांदियां सालीं, जेड़े पंधेड़ू दे पेरे लगदन ते छाले वांधन। ए मेरे दिल दी उजाड़ नगरी, वसींदी कहनी वसावूं किवें। मैं अज सोचे, मैं अज सोचे वसेंदू इकूं, वसावूं किवें। बहु जो सोचियुम ते अंत कढियुम,
बहू जो सोचियुम ते अंत कढियुम ए गम दे टोभे ते दुख पनीरी को पट सटीजे बहू जो सोचियुम ते अंत कढियुम ए गम दे टोभे ते दुख पनीरी को पट सटीजे ए हंज दे टोभे बेवस बे तरके जुवार कणकी ते सूल साली को भुल वनीजे जुधार खुशियां दे फुल उगाऊं ते वत बहारें दे गीत गाऊं जुधार खुशियां दे फुल उगाऊं ते वत बहारें दे गीत गाऊं ए मेरे दिल दी उजाड़ नंगरी ते मूंझी मांदी वसीज पोसी रहीज पोसी मैं सुख दी झुल्ली को सिर ते पाके वसेब सारे को नाल लाके हर मूंझी रोते हर वांधी आकूं खुशी दी दौलत वंडेंदी रासां खिलेंदी रासां ए मेरे दिल दी उदास नगरी वे मूंझी मांदी रहीज पोसी खिलीज पोसी गुजारिश करूँगा सराइकी के नामवर शायर मारूफ ब्रॉडकास्टर इस खित्ते की पहचान जनाब अब्बास मलिक से तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पेश करें। तू मान न कर न बाही ते ए वेले बाही कप लेने तू मान न कर न बाही ते ए वेले बाही कप देंदन जणिया लाही ते तू कुड़दा पे आंदे पानी लाही कप देंदन छा सैद दी सिर तू ढल वेंदी सिज चढ़ के छाई कप देंदन तू नजर दे वार तू बचदा रहे अब्बास निगाही कप देंदन। और एक बार बयान पेश करना पिया अर्ज कीते के तू मर्जी दा चन माले खें भावें धुप ते सम भावें छां ते सम तू मर्जी दा चन माले खें भावें धुप ते सम भावें छां ते सम तेरा नाजुक बदन हवा दा है भावें रूह ते सम भावें साह ते सम प्यार दा सितियां सेजां ते या सिक दी सितरी कहां ते सम तेरा चन अब्बास ते हक बन दे भावें बाहां ते सम भावें हां ते सम। भाई मेहरबानी से नवाजिश सकाफती बंद लिखा है कि मेरे नक दी नथ जो ढह पई है पई मंग मंग हुट हुण बुट पै गई ना आ पायो ना नथ भेजो क्यों भूल गए चन कहीं खुट पै गई मैं को सेंगियां तुम खांदियां हन क्यों प्यार परीत च फुट पै गई तू हावें जग अब्बास दहा तैं कंड कीती मेरे को लुट पै गई। और एक बंद काफ़ी दोस्त याद की कि मेरे नक दा पोपा ढह पहचान कुछ घल ना घल मेरे पोपा घल मेरे नक दा पोपा ढह पहचान कुछ घल ना घल मेरे पोपा घल नक बुट्टी लोग सडेंदे हैं नहीं लीक कुछ झल मेरे पोपा घल रोज वेद वेसी मेरे पोपे दा दुख थीसिया वल मेरे पोपा घल तेरे नां दी लज अब्बास जुहान ना कर आज कल मेरे पोपा घल। सराइकी के नामवर शायर जनाब अब्बास मलिक अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। एक ऐसा शायर अदीब दानिश्वर मिज़ाह निगार खाका निगार सहाफ़ी जिनकी 30 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। आप सबके हर दिल अजीज़ मुल्क के नामवर शायर जनाब रज़ियुद्दीन रज़ी से गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ इस्तकबाल कीजिए जनाब रज़ियुद्दीन रज़ी। मोहब्बत मशवरों पंदो नसीहत और तावीलों के ताबे तो नहीं होती। मोहब्बत मशवरों पंदो नसीहत और तावीलों के ताबे तो नहीं होती। उसे मालूम होता है कहाँ किसका ठिकाना है किसे आँखों में रखना है किसे दिल में बसाना है मिटाना है किसे दिल से किसे तहरीर करना है घरौंदा कब गिराना है कहाँ तामीर करना है। मोहब्बत मशवरों पंदो नसीहत और तावीलों के ताबे तो नहीं होती। मोहब्बत मशवरों पंदो नसीहत और तावीलों के ताबे तो नहीं होती। मोहब्बत जानती है ये सफ़र दुश्वार कितना है किसी की चश्मे गिरिया में छुपा इकरार कितना है शजर जो गिरने वाला है वो सायादार कितना है सफ़र की हर सऊबत और तमाज़त याद रखती है जिसे सारे भुला डालें मोहब्बत याद रखती है। मोहब्बत जानती है ये सफ़र दुश्वार कितना है किसी की चश्मे गिरिया में छुपा इकरार कितना है शजर जो गिरने वाला है वो सायादार कितना है सफ़र की हर सऊबत और तमाज़त याद रखती है जिसे सारे भुला डालें मोहब्बत याद रखती है। और एक गज़ल के चंद अशार कि ये कौन
खुश जमाल मेरी ज़िंदगी में आ गया। ये कौन खुश जमाल मेरी ज़िंदगी में आ गया। मैं एक मोड़ क्या मुड़ा के रोशनी में आ गया। ये कौन खुश जमाल मेरी ज़िंदगी में आ गया। मैं एक मोड़ क्या मुड़ा के रोशनी में आ गया। ना उसने कोई बात की, ना मेरे लब हिले कभी। ना उसने कोई बात की, ना मेरे लब हिले कभी, मगर दिलों का हाल सारा अनकही में आ गया। ना उसने कोई बात की, ना मेरे लब हिले कभी, मगर दिलों का हाल सारा अनकही में आ गया। जो मेरे हाथ आ गया वो डूबते का हाथ था। जो मेरे हाथ आ गया वो डूबते का हाथ था। बस एक लहर से बचा तो दूसरी में आ गया। जो मेरे हाथ आ गया वो डूबते का हाथ था। बस एक लहर से बचा तो दूसरी में आ गया। मैं हिजर में जिया हुआ खुशी से मर ही जाऊंगा। मैं हिजर में जिया हुआ खुशी से मर ही जाऊंगा अगर कभी मेरी तरफ वो वाकई में आ गया। मैं हिजर में जिया हुआ खुशी से मर ही जाऊंगा अगर कभी मेरी तरफ वो वाकई में आ गया। उसे नहीं, मैं अपने शेर देखता हूं अब रजी। उसे नहीं, मैं अपने शेर देखता हूं अब रजी कि उसका सारा हुस्न मेरी शायरी में आ गया। आप सबकी दाद बता रही है कि रज़ीउद्दीन रज़ी ने कितना खूबसूरत कलाम पेश किया। और अब गुजारिश करूँगा मुल्क के नामवर शायर, नक़ाद, माहिर तालीम और मारूफ अदीब जनाब डॉक्टर शकील पेताफ़ी से तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। प्रोफेसर डॉक्टर शकील पेताफ़ी। तुम्हारे बाद भी अपना ख्याल रखा है। तुम्हारे बाद भी अपना ख्याल रखा है। खुद अपने आप को घर में संभाल रखा है। मेरी कमाई में सिक्कों के साथ अश्क भी हैं। मेरी कमाई में सिक्कों के साथ अश्क भी हैं कि मैंने गम को भी उजरत पे डाल रखा है। मेरी कमाई में सिक्कों के साथ अश्क भी हैं कि मैंने गम को भी उजरत पे डाल रखा है। और मुझे भी खौफ था आंधी का, इसलिए मैंने मुझे भी खौफ था आंधी का, इसलिए मैंने बदन की शाख से चेहरा निकाल रखा है। मुझे भी खौफ था आंधी का, इसलिए मैंने बदन की शाख से चेहरा निकाल रखा है। और तलब के ज़ख्म निगलता हूँ और समझता हूँ। तलब के ज़ख्म निगलता हूँ और समझता हूँ कि आशिकी में भी रिज़्क़े हलाल रखा है। तलब के ज़ख्म निगलता हूँ और समझता हूँ। तलब के ज़ख्म निगलता हूँ और समझता हूँ कि आशिकी में भी रिज़्क़े हलाल रखा है। और मैं आज ज़िंदा नहीं, इसलिए मेरे दिल ने मैं आज ज़िंदा नहीं, इसलिए मेरे दिल ने तेरा मुआमला अब कल पे टाल रखा है। तेरा मुआमला अब कल पे टाल रखा है। और शकील यूं भी हुआ हाथ को कलम करके। शकील यूं भी हुआ हाथ को कलम करके
किसी के सामने दस्ते सवाल रखा है। बहुत ही खूबसूरत शायरी अता कर रहे थे जनाब डॉक्टर शकील पेताफी। और अब एक ऐसे शायर को दावत सुखन देने जा रहा हूँ जिनकी शायरी का इंतज़ार ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में किया जाता है। हमारी खुशबख्ती ये है कि उनका ताल्लुक़ मुल्तान से है। मैं आप सब की तालियों की गूंज में बग़ैर किसी लंबे तारफ़ के सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कमर रज़ा शहज़ाद शायरी सुनाने वाले। नज़र में आता हूँ फिर दिल के पार होता हूँ, नज़र में आता हूँ फिर दिल के पार होता हूँ, मैं एक उम्र के बाद आश्कार होता हूँ। नज़र में आता हूँ फिर दिल के पार होता हूँ, मैं एक उम्र के बाद आश्कार होता हूँ। और ज़्यादा होते नहीं मेरे मानने वाले, ज़्यादा होते नहीं मेरे मानने वाले, यहाँ मैं सच की तरह अख्तियार होता हूँ। ज़्यादा होते नहीं मेरे मानने वाले, यहाँ मैं सच की तरह अख्तियार होता हूँ। और मुझे भी आईने जैसा कमाल हासिल है, मुझे भी आईने जैसा कमाल हासिल है, मैं टूटता हूँ तो फिर बेशुमार होता हूँ। मुझे भी आईने जैसा कमाल हासिल है, मुझे भी आईने जैसा कमाल हासिल है, मैं टूटता हूँ तो फिर बेशुमार होता हूँ। और मुझे भी अपनी रफ़ाकत में रख जमाले यार, मुझे भी अपनी रफ़ाकत में रख जमाले यार, मैं इश्क हूँ तेरा खिदमत गुजार होता हूँ। मुझे भी अपनी रफ़ाकत में रख जमाले यार, मैं इश्क हूँ तेरा खिदमत गुजार होता हूँ। और यहाँ हज़ार मेरा बोझ ढोने वाले मगर, यहाँ हज़ार मेरा बोझ ढोने वाले मगर, मैं सिर्फ अपने ही सर पर सवार होता हूँ। यहाँ हज़ार मेरा बोझ ढोने वाले मगर, मैं सिर्फ अपने ही सर पर सवार होता हूँ। और मेरे हजूर ही होती है हाज़री मेरी, मेरे हजूर ही होती है हाज़री मेरी, मैं अपने सामने गिरिया गुजार होता हूँ। मेरे हजूर ही होती है हाज़री मेरी, मैं अपने सामने गिरिया गुजार होता हूँ। और मेरी धमक से ज़मानो मकान रसते हैं, मेरी धमक से ज़मानो मकान रसते हैं, मैं एक रक्स हूँ दीवानावार होता हूँ। मेरी धमक से ज़मानो मकान रसते हैं, मैं एक रक्स हूँ दीवानावार होता हूँ। और मेरे अदू मुझे मिस्मार कर नहीं सकते, मेरे अदू मुझे मिस्मार कर नहीं सकते, मैं अपने हाथ से अपना शिकार होता हूँ। मेरे अदू मुझे मिस्मार कर नहीं सकते, मैं अपने हाथ से अपना शिकार होता हूँ। और मेरे चहारसू लाशें पड़ी हैं और शहजाद, मेरे चहारसू लाशें पड़ी हैं और शहजाद, कमाल ये है मैं जिंदा शुमार होता हूँ। मेरे चहारसू लाशें पड़ी हैं और शहजाद, कमाल ये है मैं जिंदा शुमार हूँ। खूबसूरत शायरी, खूबसूरत अंदाज, ये थे जनाब कमर रज़ा शहज़ाद। और अब गुजारिश करूँगा इस खित्ते के एक और नामवर शायर जनाब डॉक्टर प्रोफेसर शोज़ब काज़मी से तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। इथ क्या डसावा क्या क्या ढोलन आज़ाब थी गए, इथ क्या डसावा क्या क्या डू लफ्ज़ी गाले है जीवन अजाब थी। इथ क्या डसावा क्या क्या ढोलन अजाब थी, डू लफ्ज़ी गाले है जीवन अजाब थी गए। शौज़ब दा साहवी आखिर अज बोल पे बदन तुम, शौज़ब दा साहवी आखिर अज बोल पे बदन तू, पक्षी दा आलणे विच रहमन आज़ाब थी गए, पक्षी दा आलणे विच रहमन आज़ाब थी गए। डू लफ्ज़ी गाले है जीवन आज़ाब थी गए। दिल में बसा है कौन, झरोकों में कौन है, दिल में बसा है कौन, झरोकों में कौन है, छलका है किसका नूर दरीचों में कौन है।
دل میں بسا ہے کون، جھروکوں میں کون ہے، چھلکا ہے کس کا نور، دریچوں میں کون ہے، خوشبو یہ کس کی عام ہے، پھولوں میں کون ہے، خوشبو یہ کس کی عام ہے، پھولوں میں کون ہے، ان گرد و پیش تیرتے رنگوں میں کون ہے، ان گرد و پیش تیرتے رنگوں میں کون ہے، ایک شخص بس گیا جو خیالوں میں کون ہے، ایک شخص بس گیا جو خیالوں میں کون ہے، دل چھین لے گیا ہے جو لمحوں میں کون ہے، دل چھین لے گیا ہے جو لمحوں میں کون ہے، کس کے طفیل جشن تمنا کا ہے سما، کس کے طفیل جشن تمنا کا ہے سما، میگاں پہ رقص کرتے ستاروں میں کون ہے، میگاں پہ رقص کرتے ستاروں میں کون ہے، تصویر کس کی غم کا ہے عنواں بنی ہوئی، تصویر کس کی غم کا ہے عنواں بنی ہوئی، پلکوں کی چلمنوں میں ان اشکوں میں کون ہے، پلکوں کی چلمنوں میں ان اشکوں میں کون ہے، اور نفرت کے اس دیار میں الفت کے نام پر کس کا ہے قبضہ نیندوں پہ سپنوں میں کون ہے، اور آخری حصہ ہے کہ بارش کے ایک قطرے کو سی پی کے درمیان، بارش کے ایک قطرے کو سی پی کے درمیان موتی بنا کے رکھتا یہ موجوں میں کون ہے، موتی بنا کے رکھتا یہ موجوں میں کون ہے، اور غیروں کو دیتا رہتا ہے پل پل کی جو خبر، غیروں کو دیتا رہتا ہے پل پل کی جو خبر، یارو کرو تلاش وہ اپنوں میں کون، غیروں کو شکریہ، غیروں کو دیتا رہتا ہے، غیروں کو دیتا رہتا ہے پل پل کی جو خبر، یارو کرو تلاش وہ اپنوں میں کون ہے، اور مگتا ہے کہ بجتی ہے پات پات سے، بجتی ہے پات پات سے شوذب جو جل ترنگ، بجتی ہے پات پات سے شوذب جو جل ترنگ، یہ نئے نواز دل نشین نغموں میں کون ہے، یہ نئے نواز دل نشین نغموں میں کون ہے، دل میں بسا ہے کون، جھروکوں میں کون ہے، چھلکا ہے کس کا نور، دریچوں میں۔ گزارش کروں گا اس خطے کے نامور و ممتاز شاعر، ادیب، دانشور، اور میں سمجھتا ہوں کہ کلاسیکل شاعری کی روایت کے ساتھ جڑے ہوئے آج تک یہ ہمارے شہر کا مان جناب وسیم ممتاز سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ عرض کیا کہ افسر دہر ہوں اور آ کے پریشاں کی طرح، افسر دہر ہوں اور آ کے پریشاں کی طرح، تھا کبھی میں بھی یہاں پر گل خنداں کی طرح، افسر دہر ہوں اور آ کے پریشاں کی طرح، تھا کبھی میں بھی یہاں پر گل خنداں کی طرح، تو خدا بن کے مجھے میری محبت دے دے، تو خدا بن کے مجھے میری محبت دے دے، میں نے چاہا ہے تجھے ایک مسلمان کی طرح، تو خدا بن کے مجھے میری محبت دے دے، میں نے چاہا ہے تجھے ایک مسلمان کی طرح، آ گئے خانہ دل میں سبھی مہمان بن کر، آ گئے خانہ دل میں سبھی مہمان بن کر، حسرت و یاس و علم مجمع یاراں کی طرح، آ گئے خانہ دل میں سبھی مہمان بن کر، حسرت و یاس و علم مجمع یاراں کی طرح، کاش اس کو کوئی بلقیس میسر آئے، کاش اس کو کوئی بلقیس میسر آئے، تختہ دل ہے میرا تخت سلیمان کی طرح، کاش اس کو کوئی بلقیس میسر آئے، تختہ دل ہے میرا تخت سلیمان کی طرح،
اور اس کی ان کی زلفوں کی گھنی چھاؤں میں کچھ دیر ٹھہر، ان کی زلفوں کی گھنی چھاؤں میں کچھ دیر ٹھہر، زندگی تیز نہ چل گردش دوراں کی طرح، ان کی زلفوں کی گھنی چھاؤں میں کچھ دیر ٹھہر، زندگی تیز نہ چل گردش دوراں کی طرح، جسم ٹوٹے گا تو پھر ان سے بھی ملنا ہوگا، جسم ٹوٹے گا تو پھر ان سے بھی ملنا ہوگا، روح کے واسطے یہ جسم ہے زندہ کی طرح، جسم ٹوٹے گا تو پھر ان سے بھی ملنا ہوگا، روح کے واسطے یہ جسم ہے زندہ کی طرح، اس کی رس گھولتی آواز سنی میں نے وسیم، اس کی رس گھولتی آواز سنی میں نے وسیم، یہی نغمہ ہے میرے ساز رگے جاں کی طرح۔ مہربان۔ خوبصورت کلام عطا کر رہے تھے جناب وسیم ممتاز، اور اب حاضرین میں ہمارے آخری شاعر موجود، ملک کے نامور شاعر، دانشور، نقاد اور عروض کے ماہر ہیں جناب مستحسن خیال سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ ہوائے سرد کا جھونکا یہ مجھ سے پوچھنے آیا، ہوائے سرد کا جھونکا یہ مجھ سے پوچھنے آیا، کسی کی سرد مہری کا بدلتے موسموں سے کیا تعلق ہے، ہوائے سرد کا جھونکا یہ مجھ سے پوچھنے آیا، کسی کی سرد مہری کا بدلتے موسموں سے کیا تعلق ہے، مجھے ایسے سوالوں کے جواب آتے نہیں، لیکن مجھے ایسے سوالوں کے جواب آتے نہیں، لیکن بس اتنا جانتا ہوں میں کہ جب سے تم گئے ہو ایک دن سورج نہیں نکلا، ہوائے مجھے بہت نوازش، مجھے ایسے سوالوں کے جواب آتے نہیں، لیکن بس اتنا جانتا ہوں میں کہ جب سے تم گئے ہو ایک دن سورج نہیں نکلا۔ اور ایک مختصر سی غزل کہ امن اور محبت کا کچھ پتہ نہیں ملتا، امن اور محبت کا کچھ پتہ نہیں ملتا، تفرقے تو ملتے ہیں پر خدا نہیں ملتا، اور پیار کی کہانی میں دو ہی لوگ ہوتے ہیں، پیار کی کہانی میں دو ہی لوگ ہوتے ہیں، تیسرا جو مل جائے دوسرا نہیں ہوتا، پیار پیار کی کہانی میں دو ہی لوگ ہوتے ہیں، تیسرا جو مل جائے دوسرا نہیں ہوتا، اور عشق اور سیاست میں قدر مشترک ہے یہ، عشق اور سیاست میں قدر مشترک ہے یہ، خون دل کا ہوتا ہے خون بہا نہیں ملتا، عشق اور سیاست میں قدر مشترک ہے یہ، خون دل کا ہوتا ہے خون بہا نہیں ملتا، اور ہیں سڑک پہ کاریں بھی اور بہت بھکاری بھی، ہیں سڑک پہ کاریں بھی اور بہت بھکاری بھی، راستہ تو ہے لیکن راستہ نہیں ملتا، ہیں سڑک پہ کاریں بھی اور بہت بھکاری بھی، راستہ تو ہے لیکن راستہ نہیں ملتا، اپنے غم کے حجرے میں اعتکاف کر لیجئے، اپنے غم کے حجرے میں اعتکاف کر لیجئے، وقت خود سے ملنے کا جو ذرا نہیں ملتا، وقت خود سے ملنے کا جو ذرا نہیں ملتا، امن اور محبت کا کچھ پتہ نہیں ملتا، تفرقے تو ملتے ہیں پر خدا نہیں ملتا۔ بہت شکریہ آپ بہت بیٹھ کر باہمی دکھ درد سنانے والے، بیٹھ کر باہمی دکھ درد سنانے والے، ہائے کیا لوگ تھے وہ اگلے زمانے والے، بیٹھ کر باہمی دکھ درد سنانے والے، ہائے کیا لوگ تھے وہ اگلے زمانے والے، اور ہم سے ان اونچے محلات کی کیا پوچھتے ہو،
हमसे ऊंचे महल्लात की क्या पूछते हो, हम तो हैं सिर्फ मियाँ बोझ उठाने वाले। हमसे ऊंचे महल्लात की क्या पूछते हो, हमसे ऊंचे महल्लात की क्या पूछते हो, हम तो हैं सिर्फ मियाँ बोझ उठाने वाले। और शेर है कि कोई आवाज़ न आहट न निशान है कोई आवाज़ न आहट न निशान है कोई, किससे पूछें कि कहाँ जाते हैं जाने वाले। कोई आवाज़ न आहट न निशान है कोई आवाज़ न आहट न निशान है कोई, किससे पूछें कि कहाँ जाते हैं जाने वाले। और अव्वल इश्क में वो सादा तबीयत था पर अब, अव्वल इश्क में वो सादा तबीयत था पर अब सीखता जाता है अंदाज ज़माने वाले। अव्वल इश्क में वो सादा तबीयत था पर अब सीखता जाता है अंदाज ज़माने वाले। देख कर उसका ये अंदाज़ तगाफुल अनवर, देख कर उसका ये अंदाज़ तगाफुल अनवर, आ गए याद मुझे ज़ख्म पुराने वाले, आ गए याद मुझे ज़ख्म पुराने वाले, बैठ कर बाहमी दुख दर्द सुनाने वाले, हाय क्या लोग थे वो अगले ज़माने। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान के इश्तराक से होने वाले इस खूबसूरत महफ़िल मुशायरा के मेहमान ख़ुसूसी जनाब प्रोफेसर अनवर जमाल अपना खूबसूरत कलाम अता कर रहे थे। इस महफ़िल मुशायरा की एक खूबी ये भी है कि जहाँ पर मुल्क के नामवर शोरा कराम और इस शहर की इल्म अदब से वाबस्ता बड़े लोग मौजूद हैं इस वक्त रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के स्टूडियो में। उसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के साबिक़ डायरेक्टर जनरल जनाब खुर्शीद मलिक साहब और रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के वो आवाज़ जो पहली आवाज़ जनाब कैसर नकवी के साथ पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान की साबका जनरल मैनेजर राहत बानो भी मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी मौजूदगी इस बात पर हमें खुशी पहुँचा रही है कि इनका ताल्लुक़ इल्म अदब के साथ साथ इस इलाके की हर उस तकरीब से है जहाँ पर यहाँ के लोग शरीक हैं। गुजारिश करूँगा आज की तकरीब के महफ़िल मुशायरा के सदर महफ़िल मुल्क के मुमताज़ शायर और पाकिस्तान में हाइको को मुतारफ़ करवाने वाले जनाब डॉक्टर मोहम्मद अमीन जो कि फ़लसफ़ी भी हैं, मुतरजम, नक्काद, अदीब, माहिर तालीम और हुकूमत जापान की तरफ से इनको वहाँ का सबसे बड़ा सिविल एवार्ड भी दिया गया। मैं आप सबकी तालियों की गूंज में गुजारिश करूँगा महफ़िल मुशायरा के सदर महफ़िल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन से कि वो अपना सदारती कलाम अता करें। एक मुख्तसर सी सादा सी नज़्म है, उन्वान है अहद। चलो अब अहद करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। चलो अब अहद करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। गले मिलते हुए एक दूसरे को प्यार करते हैं। गले मिलते हुए एक दूसरे को प्यार करते हैं। दिलों को राम करते हैं। तशद्दुद की हर एक रस्में कुहन को तर्क करके, तशद्दुद की हर एक रस्में कुहन को तर्क करके अहद करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। चंद शेर गज़ल की हैं। ये हमने मान लिया, ये हमने मान लिया, मालो ज़र ये तेरा है। ये हमने मान लिया, मालो ज़र ये तेरा है। बचा है एक प्याला सो ये तो मेरा है। ये हमने मान लिया, ये हमने मान लिया, मालो ज़र ये तेरा है। बचा है एक प्याला सो ये तो मेरा है। लिखी गई थी मुसाफत सो हमने काट भी ली। लिखी गई थी मुसाफत सो हमने काट तो ली। गुबार सिमटा नहीं चार सू अंधेरा है। गुबार सिमटा नहीं चार सू अंधेरा है। जे इल्तिबास नज़र
वहम का करिश्मा है। ये इल्तिबास नज़र वहम का करिश्मा है कि लोग देखो कि लोग कहते हैं देखो अभी सवेरा है, कि लोग कहते हैं देखो अभी सवेरा है। हिसारे रंज में अब नफ़रतों ने घेरा है, हिसारे रंज में अब नफ़रतों ने घेरा है। न जाने कब से है मनहूस सातों का हजूम, न जाने कब से है मनहूस सातों का हजूम। हिसारे रंज में अब नफ़रतों ने घेरा है। किनारे दस्त ये दो चार घर जो बसते हैं, किनारे दस्त ये दो चार घर जो बसते हैं, यही फ़कीर मनस शायरों का डेरा है। किनारे दस्त ये दो चार घर जो बसते हैं, यही फ़कीर मनस शायरों का डेरा है। ख्याल करना कहीं कट न जाए सब्ज़ शजर, ख्याल करना कहीं कट न जाए सब्ज़ शजर। कड़कती धूप में अपना यही बसेरा है, कड़कती धूप में अपना यही बसेरा है। ये हमने मान लिया मालो ज़रिए तेरा है, बचाए एक प्याला ये तो मेरा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान के इश्तराक से साल नौ की मुनासबत से हम हैं सुखन नवाज़ के मौजू पर महफ़िल मुशायरा के सदर महफ़िल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन अपना खूबसूरत कलाम अता कर रहे थे। इस दुआ के साथ कि ये साल हम सब के लिए खुशियों का पैगाम लाए और हम सब इस साल में जो बैठे हैं आगाज़ में जिस तरह शायरी की हमने दाद दी और खुश हुए, इसी तरह हम आपस में बैठें और खुश रहें। इस महफ़िल मुशायरा के प्रोड्यूसर जनाब नईम अकबर खोसा, जनाब कमर अब्बास हाशमी और जनाब यूनुस चिश्ती के साथ साथ जनाब फ़ारूक अवैसी को इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के हवाले।